नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। पद्मश्री मंदाकृष्ण मादिगा यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची भेट घेतली। पद्मश्री मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी मंदाकृष्णांचे अभिनंदन केले। राज्य सरकारचे सल्लागार मोहम्मद अली शबीर आज आदिलाबादमध्ये येणार आहे। उद्या राज्य स्थापना दिनाच्या या समारंभामध्ये प्रमुख पाहुणे असतील। उद्या सोमवारी प्रजावाणी रद्द। जिल्हाधिकारी म्हणतात की राज्य स्थापना दिनानिमित्त ते रद्द करण्यात आले। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। चांगले पीक उत्पादन मिळवण्यासाठी निर्धारित डोसमध्ये खतांचा वापर करा। शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की पीक फेरपलट शेतकऱ्यांना देखील फायदेशीर करू शकतो। आजच्या सविस्तर बातम्या। पद्मश्री पुरस्कार विजेते आणि संस्थापक अध्यक्ष मादिगा आरक्षण पोराटा समितीच्या मंदाकृष्ण मादिगा यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली। यावेळी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी मंदाकृष्ण मादिगा यांचे विशेष अभिनंदन केले, ज्यांना नुकत्याच भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते सर्वात प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार मिळालेला आहे। नंतर त्यांना शाल देऊन सन्मानित करण्यात आले आणि स्मृतिचिन्ह देण्यात आले। त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांचेही सामाजिक न्याय आणि अनुसूचित जाती वर्गीकरणातील त्यांच्या कार्यांचे कौतुक केले। दोन्ही नेत्यांनी अनुचित जाती वर्गीकरण चळवळीत महत्त्वाचे क्षण तसेच MRPS चळवळ समोर आलेली आव्हाने आणि मंदाकृष्ण मादिगा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यासोबतचे भूतकाळातील अनुभवही आठवले आणि आठवणींना उजाळाही दिला। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली हैदराबाद येथील भाजप राज्य कार्यालयामध्ये एक कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती। राज्यातील सध्याच्या राजकारणावर चर्चा करण्यात आली। मोदी 3 अंतर्गत या वर्षात राजवटीच्या कामगिरी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नेत्यांना निर्देश देण्यात आलेले आहे, असे त्यांनी सांगितले। त्यांनी योग दिन कार्यक्रमाचा रचनेवर चर्चाही केली। भाजप राबवणार असलेल्या प्रत्येक कार्यक्रमात रोपे लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला। खासदार DK अरुणा, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, R कृष्णय्या, चंद्रशेखर तिवारी आणि अभय पाटील यांनी या कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला। भारत माता की सरकारी व्हीप आदलुरी लक्ष्मण कुमार यांनी केंद्रीय मंत्री बंडी संजय यांच्या टिप्पण्याला प्रत्युत्तर दिले। त्यांनी सांगितले की कल्वकुंटला सिनेमा भाजपच्या निर्देशानुसार चालत आहे आणि पेद्दपल्ली जिल्ह्यातील धर्मराम मंडळ परिषद कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ते सहभागी झाले। कल्याण लक्ष्मी आणि शादी मुबारक यांच्यासह लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री मदत निधीचे धनादेश वाटप करण्यात आले। काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले। ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఆడపడుచులందరికీ మరియు పాత్రికేయ సోదరులకు గుగ్గులోతు రాజమ్మ బొమ్మరడిపల్లి దయచేసి కొంచెం దారి రచిత ఎక్కిడి సుజాత చామన్పల్లి ప్రాజెక్టు కానీ ఇంకా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కానీ ఇవన్నిటి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ విధంగా గత ప్రభుత్వంలో అభియోగాలు చేస్తుంది. మేము కేంద్రంలో కీలకమైన పదవిలో ఉన్నాం.
మేము కూడా వీటి మీద ఎంక్వైరీ జరిపిస్తాం ఈ విధమా అని చేసి వాళ్ళ ఈడీ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళ చేతిలో ఈడీ ఉంది కదా, ఆ ఈడీ ద్వారా మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఏదైతే చర్యలు చేయమనండి, చర్యలు చేస్తే అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ కల్వకుట్ల పతాకమా, కల్వకుట్ల బీజేపీ పతాకమా, మీరు చీకటి ఒప్పందాలు ఉండే చీకటి కోణంలో మీ అండర్స్టాండింగ్ వ్యాపారాలు, మీకున్నటువంటి మంచి చెడు వ్యాపారాలు, మీ డైరెక్ట్గా కవితనే అభియోగం చేస్తుంది బీజేపీలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కలుపుదామంటే నేను అడ్డుకున్నా అంట. మరి దానికి ఎందుకు ఒక్క మాట మాట్లాడతలేవు? మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బీజేపీ టీఆర్ఎస్ పార్టీతో కలవదని ఎందుకంటలేవు? అది చెప్పు ఫస్ట్ బండి సంజయ్ గారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీని లేకపోతే ఈ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీపై బీజేపీలో కలిసేదని చెప్పి కవితక్క గారు అంటారు. దానికి ఫస్ట్ బండి సంజయ్ సమాధానం చెప్పని, అది సమాధానం చెప్పు చేతగాక మా మీద లేనిపోయి అని నోరున్నది అయిపోయి ఏది పడుతుంది మాట్లాడితే కరెక్ట్ కాదని చెప్పి మనకి డ్రామా. హ్యాపీరావు ఉంటాడు, హ్యాపీరావు అంటే సంతోష్ రావు వీళ్ళకున్న ఆస్తుల పంపకాలు, వీళ్ళకున్న ఇబ్బందుల వల్ల ఆయన ఎల్లగొట్టడానికి ఆయనకున్న రోజులు మాదేం నడవది. ఆ ఒక సంతోష్ రావు చేయబట్టి ఇటు కేటీఆర్ కానీ, ఇటు హరీష్ రావు కానీ, ఇటు కవిత కానీ ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తారని చెప్పి సంతోష్ రావుని బయటికి పంపించడానికి ఇదంతా ఏడిసే డ్రామా. ఆయన ఆఫీస్ పెట్టుకుంటున్నా, ఇజ్జను ఆఫీస్ పెట్టుకో, కొత్త పార్టీ పెట్టుకో, ప్రజలలో పో, మాకేమో మా అభ్యంతరం. ఎవరుగా కాదన్నారు, ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరెవరైనా మాట్లాడవచ్చు. చెప్పు ఆమె శాసనసభ మర్యాదరాలా, అదే తెలంగాణ కోసం 6 నెలలు జైలుకి పోయిందా, తెలంగాణ కోసం మొత్తం రాష్ట్రంలోని ప్రజల పక్షాన్ని ఏమైనా పోరాటం చేసింది? ఏం చేసింది? ముఖ్యమంత్రి గారు కూతురు ఆమె గతంలో, ఇప్పుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కూతురు. ఇంత పెద్ద అవసరం? ఇది ఏం లేదంటే ప్రజలను డైవర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళ ఇంటర్నల్ వాళ్ళకున్న కోల్డ్ వారు, వాళ్ళకున్నటువంటి ఆస్తి పంపకాలు, వాళ్ళకున్న కమిషన్ల అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆ సమస్యలు ప్రజల్లో చెప్పుకోక ఇలా కవితక్క గారు పోయి ఇదన్నీ చేస్తుంది తప్ప ఇలా ఏం లేదు. ఒక నెల రోజుల తర్వాత చూడండి, మీరే మీడియా మిత్రులు ఉంటారు, మళ్ళీ అంతా కలిసిపోరో చూడండి. ఇది వాస్తవం. కేసీఆర్ గారు కానీ, హరీష్ రావు గారు కానీ, కేటీఆర్ గారు కానీ, कविता गार अंत ఒకటే. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की जिल्हा केंद्रातील जिल्हाधिकारी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये दर सोमवारी होणारे जाहीर भाषण प्रजावाणी दुसऱ्या दिवशी होणार आहे आणि त्यांनी एका निवेदनात म्हटलेले आहे की तेलंगणा राज्य स्थापना दिनानिमित्त उद्याचे जाहीर भाषण रद्द करण्यात आले, म्हणजेच प्रजावाणी रद्द करण्यात आलेली आहे. त्यांनी सांगितले की जिल्ह्यातील लोकांची याची नोंद घ्यावी आणि उद्या कोणतेही या सार्वजनिक भाषणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊ नये. स्थापना दिनाच्या समारंभासाठी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रात योग्य व्यवस्था केली जात असल्याचे आरडीओ विनोद कुमार यांनी सांगितले. रविवारी त्यांनी शहरातील R&B गेस्ट हाऊस जवळील या अमरवीरुला स्तूप येथे नगरपालिका विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेची पाहणी केली. त्यांनी सांगितले की स्तूपाच्या आजूबाजूचा परिसर आधीच स्वच्छ करण्यात आलेला आहे आणि सर्व व्यवस्था संध्याकाळपर्यंत पूर्णही होतील. त्यांनी स्पष्ट केले की पहिला कार्यक्रम 2 जून रोजी स्तूपावर आयोजित केला जाईल.
దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ పట్టణం నుండి అమరవీరుల స్తూపానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి మున్సిపల్ సిబ్బంది ఏర్పాటు చేశారు. ఒకసారి విజిట్ చేసి చూద్దామని రావడం జరిగింది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ కాంపౌండ్ వాళ్ళకి సున్నం వేయడం జరిగింది. తర్వాత గ్రాస్ తర్వాత పిచ్చి మొక్కలు ఉంటే వాటి తొలగించి క్లియర్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఏదైతే అమరవీరుల స్తూపం ప్రదేశంలో అంతా కూడా వాటర్తో కడగడం జరిగింది. రేపు పుష్పాలంకరణ తర్వాత ఇతర అలంకరణలతో ఇది సిద్ధంగా ఉంచి ఉదయం మార్నింగ్ ఫస్ట్ ఇక్కడే కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అమరవీరులకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం జరుగుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ కార్యక్రమాలు ఫాలో అవుతాయి. సో అది జస్ట్ ఇక్కడ చూడడానికి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. R&D గెస్ట్ హౌస్ ఎదురుగా గల అమరవీరుల స్తూపం. సో ఏర్పాటన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. ఏర్పాటు కూడా మన కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ గారు అధ్యక్షతన ఇక్కడ గౌరవ ప్రభుత్వ సలహాదారు శ్రీ మహమ్మద్ అలీ షబ్బీర్ గారు రావడం జరుగుతుంది. తన చేతుల మీదుగా జెండా ఆవిష్కరణ పతాక ఆవిష్కరణ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ ఏర్పాటు కూడా కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత చిన్న గ్యాదరింగ్ ఉంటుంది. గ్యాదరింగ్ తర్వాత మీటింగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ హై టీ కూడా ఉంటుంది. సో షెడ్యూల్ మనం జిల్లా కలెక్టర్ గారి సూచనలు ఆదేశాల మేరకు నేను స్థానిక తహసీల్దార్ అర్బన్ ఎంఆర్ఓ గారు తర్వాత మున్సిపల్ కమిషనర్ ఇతర పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అందరికీ अडवान्सగా राष्ट्र शुभाकांक्षी द्यायची. पीक उत्पादन चांगले परिणाम मिळवण्यासाठी कृषी शास्त्रज्ञांनी शिफारस केलेल्या या डोसमध्ये खते वापरणे चांगले आहे असे प्राध्यापक जयशंकर कृषी विद्यापीठाच्या कृषी संशोधन केंद्रातील शास्त्रज्ञ डॉक्टर रामप्रसाद म्हणाले. ते म्हणाले की रासायनिक औषधाचा उच्च डोसाच्या वापराचे प्रतिकूल परिणाम होतात आणि मातीचेही नुकसान होते. तर दुसरीकडे एका शास्त्रज्ञाचे म्हणणे आहे की पीक या रोटेशनमुळे शेतकऱ्यांना फायदाही होईल. आमचे ANN आदिलाबादचे प्रादेशिक समन्वय सत्यनारायण समोरासमोरी सांगतील. రైతులు అధిక మోతాదులో పురుగు మందు రసాయన మందులు వాడటం వల్ల భూసారం అయితే పూర్తిగా తగ్గిపోతున్న సందర్భం అయితే కొన్ని నేలల్లో చూస్తున్నప్పుడైతే మనకు కనబడుతుంది. మరి భూసార పరీక్షలు చేసిన తర్వాత దాని తగ్గ అంటే ఎప్పుడైతే భూసారం పూర్తిగా భూమిలో ఉన్నట్టుగా ఖనిజ లవణాలు క్షీణించిపోతాయో ఆ అనుకున్నంత దిగుబడి కూడా రైతులకు రాని పరిస్థితి అయితే నెలకొంటుంది. మరి దీనికి సంబంధించి వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల సూచనల ప్రకారం రైతులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, భూసార పరీక్షలు ఎలా చేసుకోవాలి, అలాగే ఎలాంటి మోతాదులో పురుగు మందులు వాడాలి, రసాయన మందులు వాడాలో మనం తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, కొంతమంది రైతులు అంటే వాళ్ళకి చెప్పినట్టుగానో లేకపోతే కొంతమంది సూచించినట్టు అది ఎవరైతే డీలర్స్ ఉంటారో డీలర్స్ తర్వాత రిప్రజెంటేటివ్స్ సూచించిన విధంగా అధిక మోతాదులో పురుగు మందులు వాడటంతో భూసారం అయితే తగ్గిపోతుంది. దాని ద్వారా దిగుబడి తగ్గుతుందనేటువంటి ఒక రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరి ఇది ఎంతవరకు సమంజసమంటారు? దీన్ని నివారించేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? అయితే ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే ఈ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మనము పెద్ద ఎత్తున ఈ రైతు ముంగిట్లో శాస్త్రవేత్తలు అనే కార్యక్రమాన్ని మనము ఈ మే 5 నుండి జూన్ 13 వరకు అంటే సుమారుగా 43 రోజులు చేపట్టడం జరిగింది. సో ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఏంటంటే మా విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్న ప్రతి శాస్త్రవేత్త కూడా ఈ రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి మరి ఏ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా వాళ్ళతో అనుసంధానమై పెద్ద ఎత్తున అన్ని చోట్ల మీటింగ్స్ పెట్టడం జరిగింది. సో మీటింగ్లలో కూడా మీరు ఏదైతే డిస్కస్ చేశారో దాని గురించే మేము వారికి పెద్ద ఎత్తున ఇది డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో ఏంటంటే అధిక యూరియా వాడకండి, ఈ అధిక యూరియా వాడడం వల్ల మనకి చాలా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడైతే అధిక యూరియా వాడతారో మనకి పెద్ద ఎత్తున ఈ పురుగుల తెగుల యొక్క ఉధృతి అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సో మోతాదును మించకుండా యూరియాలు పొటాషియాలు కానీ DAPలు కానీ వాడకండి అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఏంటంటే రైతులకు మెయిన్గా మనం ఇచ్చే సూచన ఏంటంటే అది ఏ పంట అయినా కానీ ఆ పంటల్లో మనము ఈ భాస్వరం సంబంధించిన ఎరువులు మాత్రం
మొక్క మనం దుక్కిలో కానీ లేదా మొక్క వేసుకున్న తర్వాత అంటే విత్తనం విత్తుకున్న తర్వాత 15 రోజుల నుండి 20 రోజుల లోపే మనం ఈ కాంప్లెక్స్ ఎరువులు వేయమని చెప్తున్నాము. డిఏపి కానీ లేకపోతే కాంప్లెక్స్ ఎరువులు ఏవైనా కానీ. సో పైపాటుగా మాత్రం యూరియా పొటాషే వేసుకున్నామని మేము రైతులకు పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మనము చెప్పడం జరిగింది. సో దానికి అనుగుణంగా రైతులు కూడా చాలా సుముఖంగా వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. అలాగే రైతులకు మేము ఇచ్చిన సూచన ఏంటంటే ముఖ్యంగా మరి మీరు ఎప్పుడైతే ఎరువులు విచ్చలవిడిగా వేస్తారో, ముఖ్యంగా ఈ యూరియా లాంటి ఎరువులు అధికంగా వేసినప్పుడు ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు పురుగుల తెగుళ్ళ యొక్క ఉధృతి అనేది బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ దిశగా కూడా రైతులకి మనము చెప్పడం జరిగింది. సో వారికి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. సో రైతులు ఎవరు కూడా విచ్చలవిడిగా రసాయన మందులు పిచికారీ చేయకుండా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులు అంటే సాగు పద్ధతులు కానీ కొన్ని మనము ఈ వేప కషాయము వేప నూనె లాంటి పద్ధతులు కానీ అలాగే ఈ ఇప్పుడు రసం పీల్చే పురుగులకైతే ముఖ్యంగా వివిధ పంటల్లో మనకు రసం పీల్చే పురుగుల నివారణ కోసం అని చెప్పేసి ఈ ఎల్లో కార్డులు కానీ ఎల్లో స్టిక్కీ ట్రాప్స్, బ్లూ స్టిక్కీ ట్రాప్స్, వైట్ స్టిక్కీ ట్రాప్స్ అనేవి మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి సో ఎకరానికి ఒక 10-15 మనం పెట్టుకున్నట్టయితే చాలా వరకు ఈ రసం పీల్చే పురుగుల యొక్క నివారణ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున మనం చేపట్టవచ్చునని చెప్పేసి అన్ని పంటల్లో కూడా వీటిని మనం వాడచ్చు అని చెప్పేసి రైతులకి మనము అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. అలాగే ముఖ్యంగా ఈ తొలి దశలోనే మనము రైతులకు చెప్పడం జరిగింది ఈ మా రైతు ముంగిట్లో శాస్త్రవేత్తల కార్యక్రమం ద్వారా. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ మనము పురుగు మందు డబ్బాగా ఉన్నప్పుడు వెనకాల ఎరుపు కానీ పసుపు రంగులో ఉన్నట్టయితే అవి చాలా డేంజర్ కాబట్టి ముఖ్యంగా అవి మిత్ర పురుగులను కూడా పూర్తిగా సమూలంగా మనం తొలి దశలోనే నాశనం చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మరి దయచేసి అలాంటి మందులు వాడకుండా మనకు గ్రీను బ్లూ కలరు ఉన్నాయి అంటే మనకు మోడరేట్ టాక్సిక్ ఉండి అది మిత్ర పురుగులకు ఎటువంటి హాని కలగకుండా పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని కలగకుండా సో అలాంటి రసాయన మందులను మనం వాడాలని చెప్పేసి రైతులకి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. అలాగే చాలామంది రైతులు ఏంటంటే పురుగు మందులు 1-2 కలిపి పిచికారీ చేయడం జరిగింది. సో దీని గురించి కూడా పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. అలాగే డీలర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా రైతులకి మేము ఏవైతే అవగాహన కల్పించాము ఏంటంటే ముఖ్యంగా మరి మీరు పురుగు మందు ఏదైతే వాడాలో ఆ పురుగు మందు పేరు చెప్పి అదే కావాలని చెప్పి మీరు అడిగితే దాదాపు ఆ పురుగు మందే ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి రైతులకు ఆ విధంగా కూడా అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. ఒకవేళ వాళ్ళు ఒక పురుగు మందు తెలవకపోతే వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తనో వ్యవసాయ అధికారినో లేకపోతే ఏఈఓలనో వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వాళ్ళు తెలుసుకొని ఆ పురుగు మందు కానీ ఆ తెగుళ్ళ మందు కానీ ఆ కలుపు మందు కానీ ఆ డీలర్ దగ్గర పోయినప్పుడు అడిగి తెలుసుకొని అదే కొనుక్కుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి అలా కూడా అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా మెయిన్గా రైతులకు ఇచ్చే సూచన ఏంటంటే మేము అవగాహన కల్పించింది ఏంటంటే ఈ రైతు ముంగిట్లో శాస్త్రవేత్తల ప్రోగ్రాం ద్వారా ఈ పురుగు మందు కానీ తెగుళ్ళ మందు కానీ మార్చి మనం పిచికారీ చేయాలి. ఒక పురుగు మందు ఒక తెగుళ్ళ మందు వాడిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్నే వాడకూడదని చెప్పేసి సో దీన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం ద్వారా రైతులకి పెద్ద ఎత్తున ఈ సంవత్సరము అవగాహన కల్పించడం జరిగిందనమాట. చివరిగా సార్, ఆదిలాబాద్ నేలలు వేటికి ఏ పంటకి ఎక్కువగా అనుకూలంగా ఉంటాయి? అలాగే పంట మార్పిడి ద్వారా రైతులకు ఏమైనా లబ్ధి చేకూరే అవకాశం ఉందా? కంపల్సరీగా అండి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మనం చాలా మటుకు కొన్ని చోట్లనే మనకు నీరు పెట్టే అవకాశం ఉన్నది. బట్ చాలా చోట్ల వర్షాధారంగానే ఉంది కాబట్టి మరి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ముఖ్యంగా మరి వర్షం కూడా చూసుకున్నట్టయితే మంచి వర్షపాతము సుమారుగా ఒక 1050 నుండి 1100 mm మనం సంవత్సరం వర్షపాతం చూసుకున్నట్టయితే అంత మంచి వర్షపాతం ఉంటుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా మరి మన భూములు మనకు పత్తికి కానీ సోయాబీన్ కానీ చాలా అనుకూలమైన భూములు. సో ఈ విధంగానే మరి పత్తిలో కానీ సోయాబీన్లో కానీ మంచి దిగుబడులు కూడా రైతులు సాధిస్తున్నారు. బట్ ఏంటంటే మేము పరిశోధన స్థానం నుండి కానీ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం నుండి కానీ మేము ఇచ్చే సూచన ఏంటంటే ముఖ్యంగా రైతులు మరి ఏ పంట వేసినా కానీ మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మరి సోయాబీన్ కానీ పత్తి కానీ వేసినప్పుడు మాత్రం ఈ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు విత్తన శుద్ధి అనేది కంపల్సరీగా పాటించాలి. తొలి దశలో విచ్చలవిడిగా రసాయన మందులు పిచికారీ చేయొద్దు, ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులకు వెళ్ళాలి. వేప కషాయం కానీ వేప నూనె లాంటి మందులను మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు ఏంటంటే రైతులకి ఖర్చు అనేది తగ్గి మనకు మంచి దిగుబడులు సాధించి మంచి డబ్బులు కూడా అంటే ఖర్చు తగ్గుద్ది కాబట్టి డబ్బులు ఆదాయ అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ దిశగా ప్రతి ఒక్క రైతు ఆలోచించి మరి ఆదిలాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున రైతు సోదరులు ఈ మార్పు అనేది కావాలని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. అంతర పంటల విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా అంతర పంటల్లో మనము ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అవగాహన కల్పించడానికి ఏం అవసరం లేదండి. చాలామంది ఇక్కడ అంతర పంటలు చాలామంది వేస్తున్నారు రైతులు. ముఖ్యంగా మనకు పత్తిలో కంది లాంటి పంటలు అలాగే ఇప్పుడు సోయాబీను కంది లాంటి పంటలు కానీ సోయాబీను
లేకపోతే పత్తి కానీ. సో ఈ అంతర పంటల మీద రైతులకి అవగాహన కల్పించడం ప్రత్యేకంగా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చాలామంది రైతులు ఈ సోయాబీన్ కానీ పత్తి కానీ వేసినప్పుడు చాలా తక్కువ మొత్తంలో మనకి సోల్ క్రాప్ వేస్తారు, కానీ చాలా చోట్ల ఈ అంతర పంట వేస్తారు. కాబట్టి సో దీని గురించి అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి మనకి. అది ఖచ్చితంగా ఏదైతే పంట మార్పిడి ద్వారా లాభాలు అయితే ఉంటాయని, అలాగే ఎప్పుడైతే శాస్త్రవేత్తలు సూచించినటువంటి ఒక మోతాదులో శాస్త్రవేత్తలు సూచించినటువంటి ఒక మందులు కనుక మరి వారి పంటల విత్తన సమయంలో కానీ లేదంటే మొలకెత్తే సమయంలో కానీ వారు సూచించిన విధంగా మాత్రం ఈ యొక్క రసాయన మందులు పురుగు మందులు కనుక వాడినట్టయితే ఖచ్చితంగా దిగుబడులు అయితే సాధించవచ్చని, ఈ విషయాన్ని కూడా రైతు ముంగట శాస్త్రవేత్తలు అనే కార్యక్రమం ద్వారా కూడా జిల్లాలో గ్రామాన కూడా రైతులకు అవగాహన కల్పించినట్టుగా శాస్త్రవేత్త చెబుతున్నారు. కెమెరా पर्सन महेंद्र रेड्डी तो सत्यनारायण, ANN आदिलाबाद నుంచి. तेलंगणा राज्य सरकारचे सल्लागार मोहम्मद अली शबीर आज रात्री आदिलाबादमध्ये येणार आहे. 2 जून रोजी होणाऱ्या तेलंगणा राज्य स्थापना दिनाच्या समारंभामध्ये ते प्रमुख पाहुणे असतील. उद्या सकाळी 9:30 वाजता R&B गेस्ट हाऊस येथील शहीद समावर या स्मारकांवर पुष्पांजली अर्पण केली जाईल. नंतर तेलंगणा चौकातील प्राध्यापक जयशंकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पांजली अर्पण केली जाईल. सकाळी 10 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरामध्ये राष्ट्रध्वज फडकवला जाईल आणि पोलिसांची सलामीही स्वीकारली जाईल. नंतर ते जनतेला संबोधित करतील. सकाळी 10:35 जिल्हाधिकारी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये चहा पार्टीला उपस्थित राहतील. डीएसपी जीवन रेड्डी म्हणाले की बोरज मंडळाच्या गिम्मा उपनगरामध्ये शिकारीच्या काठीने गायीला भोसकून मारणाऱ्या व्यक्तीला अटक करण्यात आलेली आहे. शनिवारी जिल्हा मुख्यालयातील डीएसपी कार्यालयात पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती उघड झाली. माहिती मिळताच जैन सीआय साईनाथ आणि एसआय पशुवैद्यक डॉक्टर घटनास्थळी गेले आणि उपचार घेत असताना वासराचा मृत्यूही झाला. त्यांनी म्हटले की भटक्या वासराला या निर्दयपणे मारणाऱ्या जैनत येथील राठोड संजयला अटक करण्यात आलेली आहे आणि गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तर आरोपी विरुद्ध पोलीस ठाण्यामध्ये अनेक कलमाखाली गुन्हे आधीच दाखलही आहे. फोटो తీసిన తర్వాత పంపిద్దాం. ఓకే పంపండ్రా. దీని ఎన్ని గంటలకు వచ్చింది మీకు ఫోన్? నిన్న సాయంత్రం 3 గంటల టైంలో మా జైనత్ సిఐ సాయినాథ్కు ఒక ఫోన్ కాల్ రావడం జరిగింది. జైనత్ మండల్ గిమ్మ గ్రామ శివారులో అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లో ఒక ఆవు దూడ, దాని వయసు అందాజ 2 years ఉంటుంది. దాన్ని ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పెద్ద కత్తితో స్టమక్లో పొడవడం మూలంగా వెంటనే మా పోలీసులు వెటరన్ డాక్టర్ ఫస్ట్ ఎయిడ్లో భాగంగా గాయపడ్డ ఆవుకు చికిత్స చేసి ఆవును రక్షించడానికి చాలా ప్రయత్నాలు డాక్టర్ గారు పోలీసులు చేయడం జరిగింది. అయినను తీవ్రంగా గాయపడడం మూలంగా బ్లీడింగ్ కూడా చాలా కావడంతో ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత
ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో చనిపోవడం జరిగింది. మీరా సాయి కుమార్ ఇతని సిరిసన్న గ్రామము బోరద్ మండల్ అని తెలిసింది. వెంటనే అతన్ని పిలిపించి ఆవును చూపించగా అతడు ఆవును ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అతను ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు మేము జైనత్ పిఎస్లో క్రైమ్ నెంబర్ 134/25 అండర్ సెక్షన్ 303 క్లాస్ 2 325 BNS అండ్ సెక్షన్ 5 ఆఫ్ ఏపీ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ కౌ స్లాటర్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఆవు యొక్క ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఆవు స్టమక్లో ఒక పెద్ద ఈ వేటకు ఉపయోగించే బల్యం, దీన్ని పెద్ద కత్తి అంటారు, ఇది వేటగాళ్ళు వాడుతుంటారు ఎక్కువ, ఇది దొరకడం జరిగింది. దాన్ని వెటర్నరీ డాక్టర్ గారు సర్జరీ చేసేటప్పుడు బయటకు తీసి పేగులను లోపలికి పంపించి చికిత్స చేయడం జరిగింది. ఈ లభించిన బల్యం ఆధారంగా ఈ పక్కా వేటగాళ్ళ పని అని చెప్పి మేము నమ్మి ఇతడు జైనత్ గ్రామానికి చెందిన రాథోడ్ సంజయ్ అలియాస్ పార్టీ సంజయ్ అనే వ్యక్తి ఆ ఏరియాలో అప్పుడప్పుడు ఇట్లా వేట చేస్తూ అది జింక మాంసం అని వేరే అడవి జంతువుల మాంసం అని చెప్పి ఇల్లీగల్గా అమ్ముతున్నాడని చెప్పి మాకు సమాచారం వచ్చింది. వెంటనే మా జైనత్ సిఐ సాయినాథ్, జైనత్ ఎస్ఐ గౌతమ్ మరియు జైనత్ పోలీసులు చాలా కష్టపడి నిందితుడు అయిన రాథోడ్ సంజీవ్ను అరెస్ట్ చేసి పోలీసులను తెచ్చి ఇంట్రాగేషన్ చేయడం జరిగింది. అతన్ని ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే అతడు ఈ నేరాన్ని ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఒక నిర్దాక్షిణ్యంగా ఒక సాధు జంతువైన ఆవును అతని వేట గురించి అమానుషంగా చంపడం జరిగింది. అయితే ఈ రాథోడ్ సంజీవ్ ఓల్డ్ అఫెండర్. ఇంతకుముందు ఇతనిపై 2009లో ఒక 90 మేకలు దొంగతనం చేసి ఆ దొంగతనం అడ్డుకున్నప్పుడు వాళ్ళ మేకల ఓనర్ను కూడా తీవ్రంగా గొడ్డలతో గాయపరిచి చేసిన నేరం ఇతనిపై ఉన్నది. 394 IPC, అది రూరల్ PSలో ఉన్నది. అదే కాకుండా ఒక టెంపుల్లో కూడా దొంగతనం చేయడం జరిగింది ఇది రాథోడ్ సంజీవ్, అది కూడా రూరల్ PSలో కేసు, పాత కేసు ఉన్నది. ఈ 2 ఓల్డ్ దొంగతనాలతో పాటు ఇతనిపై జైనత్ PSలో సస్పెక్ట్ షీట్ కూడా ఉన్నది. మళ్ళీ మేము ఫారెస్ట్ అధికారులకు తెలుసుకుంటే ఇతనిపై హంటింగ్ కేసులు కూడా, కొన్ని వైల్డ్ యానిమల్స్ హంటింగ్ కేసులు కూడా ఉన్నాయి ఇతనిపై. ఇతడు దొంగతనం చేసి ఆవును దాన్ని కోసి తర్వాత వచ్చిన మటన్ దాన్ని అడవి జంతువుల మటన్ అని లేదంటే జింక మటన్ అని చెప్పి అతని స్వార్థం గురించి పబ్లిక్ను మోసం చేయాలన్న ఉద్దేశం కొద్దీ ఈ ఆవును నిర్దాక్షిణ్యంగా వేటకు ఉపయోగించే బల్యంతో తీవ్రంగా గాయపరిచి చంపి అతడు ఈ నేరానికి పాల్పడడం జరిగింది. ఇతన్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చేసినాం. ఈ కేసు ఎంతో ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని మా గౌరవ ఎస్పీ గారు ఎట్టి బస్సులో ఈ కేసును డిటెక్ట్ చేయాలని చెప్పి మాకు ఆదేశించడం జరిగింది. మా ఎస్పీ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు జైనత్ సిఐ సాయినాథ్, జైనత్ ఎస్ఐ గౌతమ్ మరియు జైనత్ సిబ్బంది చాలా కష్టపడి ఈ కేసును దర్యాప్తు చేయడంలో మరియు నిందితుడిని ఐడెంటిఫై చేసి అతన్ని ఇంటర్వ్యూషన్లో అతడు ఈ దొంగతనానికి ఉపయోగించిన తాడు అతని నుంచి స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇతన్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకు పంపిస్తున్నాం. గోవధ అనేది నిషేధం. ఆవులను అక్రమంగా ఎవరైనా రవాణా చేసినా, అమ్మినా, తర్వాత గోవధ చేసిన, గోవధకు ఎవరైనా సహకరించినా, గోవధ చేయడానికి, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి, అక్రమ రవాణాకు, ఆవులకు అక్రమ రవాణా చేయడానికి ఎవరైనా వాహనాలు ఇచ్చినా వారందరిపై కేసులు నమోదు చేస్తాం. గోవులను అక్రమ రవాణా చేస్తే ఆ వాహనాలు సీజ్ చేయడంతో పాటు తీసుకుపోయిన వారిపైన ఓనర్లపై కూడా కేసు నమోదవుతుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వధించడం గురించి గోవులను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయరాదు, अम्मराजू కాబట్టి ఇది చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान हा कार्यक्रम चालू केला आणि आजही अभ्यासपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून हा अन्नदान प्रजासेवा कॅम्प ऑफिसमध्ये रोज लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांच्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత.
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్నా. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా. అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు, నేనున్నానంటू धैर्य. तेलंगणा राज्य स्थापना दिन समारंभ आदिलाबाद जिल्ह्यात आयोजित केला जाईल, यासाठी जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरामध्ये योग्य व्यवस्था केली जात आहे. जिल्हा महानगरपालिका महसूल अधिकारी या व्यवस्थावर लक्षही ठेवत आहे. 2 जून रोजी सकाळी 10 वाजता प्रमुख पाहुणे राष्ट्रध्वज फडकवतील असे वृत्तही आहे. आदिलाबाद भवन निर्माण कार्मिका संघमचे नेते जगदीश्वर रेड्डी म्हणाले की गेल्या 10 वर्षापासून सरकार बांधकाम कामगारांच्या या समस्याकडे लक्ष देत नाही आहे. तर रविवारी त्यांनी अनेक कामगार संघटना नेत्यांसह शहरातील संघ भवनामध्ये आयोजित बैठकीत भाग घेतला. त्यांनी कामगार विभागावर कामगारांच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही केला. त्यांनी सांगितले की पूर्वीच्या तुलनेमध्ये केंद्रीय कामगार आयोगाकडून 33 जिल्ह्यांना कामगार कल्याण निधी दिला जात आहे, ज्यामुळे कामगारांच्या समस्यांचे निराकरण होण्यास विलंबही होत आहे. तर ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आणण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली असे स्पष्ट करण्यात आले. ముఖ్య ఉద్దేశము
గత 10 సంవత్సరాల నుంచి భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలనే ఒక సంకల్పంతో ఈరోజు సమావేశం జరగడం, వేదికపైనున్న కార్మిక సంఘ నాయకులు మరియు కార్మికులారా 2009లో ఏర్పాటు చేయబడ్డ ఈ భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం యొక్క సంక్షేమ పథకాలు, వాటి పొందే విధానాలు మీరందరికీ తెలుసు. కానీ గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కార్మికులు సంక్షేమం తీసుకునే విధానంలో చాలా కార్మిక శాఖ తరపు నుంచి ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. గతంలో ప్రభుత్వము సంక్షేమ పథకాలను ఇచ్చే విధానంలో జిల్లా కార్మిక అధికారికే పూర్తి బాధ్యతలను ఇవ్వడం వల్ల తొందరగా సంక్షేమ పథకాలు ఇవ్వడం సాధ్యమైంది. కానీ దాదాపు 7-8 సంవత్సరాల నుంచి సంక్షేమ పథకాలని 33 జిల్లాలకు ఒకే ఆఫీస్ నుంచి, సెంట్రల్ కమిషనర్ ఆఫ్ లేబర్ ఆఫీస్ నుంచి ద్వారా ఒకే బ్యాంకు నుంచి పేమెంట్ చేయడం వల్ల కార్మికులు అనేక కష్టాలను అనుభవిస్తున్నారు. ఒక్కొక్కళ్ళ క్లెయిమ్ సంవత్సరమైనా పూర్తిగా వస్తలేదు. చాలామంది ఇబ్బందులు ఉన్నారు. ఎవ్వరికి డబ్బులు అందుతలేవు, సరిగా ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా తెలియదు. మా జిల్లా ఆఫీస్కి పోయి పడితే వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే అంత ఒక व्यवस्था कचबडी बिचडी व्यवस्था देश पडेसिंदी कार्मिक शाखा. निर्मल जिल्ह्यामध्ये भीमन्ना उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात आहे. सोन मंडळाच्या साकेरा गावामध्ये हा उत्सव आयोजित करण्यासाठी सर्व व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तर या 3 दिवसाच्या उत्सवाचा एक भाग म्हणून रविवारी दुपारी भीमन्ना या जलातून गोदावरी नद्यातून ही पाणी आणले जाते आणि प्रथम या बाजंत्रीच्या मध्यभागी ही गाऊन गावातील मंदिरामध्ये मिरवणूक काढण्यात आली आणि नायकपोड जातीच्या लोकांनी सांगितले की सोमवारी पहाटे मंदिर प्रवेशाने मेळा सुरू होईल. त्यांनी सांगितले की ही मेळाव्याची सर्व व्यवस्था ही पूर्ण झालेली आहे. आमदार प्रेस सागर राव यांनी मंचिरा जिल्ह्यातील लक्षरपेठ आणि दांडेपल्ली मंडळांना भेट दिली. त्यांनी पात्र लाभार्थ्यांना इंद्रमा घर मंजुरीची कागदपत्रेही प्रदान केली. ते म्हणाले की इंद्रमा घराच्या लाभार्थ्यांची टप्प्याटप्प्याने निवड केली जात आहे आणि कागदपत्रेही मंजूर केली जात आहे. प्रत्येक पात्र व्यक्तीला इंद्रमा घरे उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारीची बात आहे त्यांनी सांगितली. जर त्यांना घर मिळवले नाही तर कोणतीही निराश होऊ नये असेही सांगण्यात आले. कोणत्याही शेतकऱ्याने दुसऱ्या पिकांसाठी भाताची लागवड ही पीक ऐवजी जास्त नफा मिळवण्यासाठी पर्यायी पिके घेऊ नये असेही सुचवण्यात आले आणि सरकारी कल्याणकारी योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचतील याची खात्रीही करण्यासाठी कार्यकर्त्यांना कठोर परिश्रम करण्याचे आवाहन केले. అదేవిధంగా గుల్లకోట ఆవునూరు రాజయ్య మీరు తొందర రావాలమ్మా. చిప్పకుర్తి కవిత హనుమంతుపల్లి, అదేవిధంగా జెండ వెంకటాపూర్ బత్తి రంజిత కొత్త కొమ్మగూడెం, ఉందా మరి ముందుకు రా. మండలంలో కానీ మున్సిపాలిటీలో కానీ అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి, ఇల్లు లేని ప్రతి ఒక్కరికి, నిరుపేదలకు, అది భూమి ఉన్నవాళ్ళు కానీ భూమి లేని వాళ్ళు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఇప్పించే బాధ్యత నాది. ఈ సభలో చెప్తున్నాను. ఇవాళ ఇచ్చే 927 కాకుండా ఇంకా 900 అవసరం ఉంటాయా, ఇంకా 1000 అవసరం ఉన్నా, ఇంకెన్ని అవసరం ఉన్నా కూడా ఇంకో 2 అంటే ఇప్పుడు ఇంకో విడత ఇంకొక 2 నెలలు మ్యాక్సిమం 3 నెలల లోపల మళ్ళొక విడత మళ్ళొక 1000 ఇల్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిగిలిన ఏమైనా మిగిలితే వచ్చే మార్చి ఏప్రిల్ నాటికి ఇచ్చేసి 26 డిసెంబర్ లోపల
ఈ మండలంలో అన్ని మున్సిపాలిటీలు కానీ అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఇచ్చి వాళ్ళు కట్టుకొని వాళ్ళు గృహోపేషన్ చేసేదాకా కూడా మేము బాధ్యత తీసుకొని వాళ్ళ పేమెంట్ ఇప్పించేదాకా మా బాధ్యత తీసుకొని తప్పకుండా. ఈ పథకాలలో భాగంగా మరొకసారి మీకు చెప్తాను, మీకు ఎక్కడన్నా తప్పు జరిగితే చెప్పండి. ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఇక్కడ ఎప్పుడైనా భయపడితే ఆఫీస్కి వచ్చి చెప్పండి. ₹1 కార్యకర్తలు, మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కానీ అధికారులు కానీ ₹1 మిమ్మల్ని ఏమైనా అడిగితే చెప్పండి. ఎవరికైనా మీరు ఇస్తే మాత్రం ఇచ్చిన వాళ్ళది ఇల్లు క్యాన్సిల్ చేస్తాం. ఇక మళ్ళీ ఏ పథకం కూడా వాళ్ళకి రాదు. ₹1 ఎవరికైనా ఇస్తే మాత్రం. దాంతోపాటు తీసుకున్న వాళ్ళ పనిష్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అది వేరే వాళ్ళైతే దేనికి పని రాకుండా చేస్తా. ఇచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా పథకం క్యాన్సిల్. మీరు మర్చిపోయే కళలు కూడా ప్రభుత్వ పథకాలకు దేనికి కూడా ₹1 ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. पद्मश्री मंदा कृष्णा मादिगा यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची भेट घेतली. पद्मश्री मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी मंदा कृष्णांचे अभिनंदन केले. राज्य सरकारचे सल्लागार मोहम्मद अली शबीर आज आदिलाबादमध्ये येणार आहे. उद्या राज्य स्थापना दिनाच्या या समारंभामध्ये प्रमुख पाहुणे असतील. उद्या सोमवारी प्रजावाणी रद्द. जिल्हाधिकारी म्हणतात की राज्य स्थापना दिनानिमित्त ते रद्द करण्यात आले. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. चांगले पीक उत्पादन मिळवण्यासाठी निर्धारित डोसमध्ये खतांचा वापर करा. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की पीक फेरपलट शेतकऱ्यांना देखील फायदेशीर करू शकतो. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.